नमस्कार दर्शक बंधु। आज रही पवित्र कार्यक्रम को आज रही पवित्र अध्याय को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुछि। तो बंधुगण आज आम आलोचना करबा पुणी थे महाविष्णु पुराणर अन्य एक अध्याय को बा प्रथम अध्याय को आज आम आलोचना करबा। आपण माने जानतु जे आम जड़े जड़े हिंदू धर्म बा सनातन धर्मर व्यक्तिविशेष आमर जो 4 गोटी वेद 108 उपनिषेद एवं अष्टादश पुराण 2 गोटी महाकाव्य रही सेगुड़ी जानिबा आमर नितांत आवश्यकता। आमे आधुनिक जीवनर चाकचक्यता भितर रोचंती रील्स देखुचनी विभिन्न प्रकार मैच देखुचंती विभिन्न प्रकार शो देखुचंती विभिन्न प्रकार मूवी बा फिल्म देखुचंती किंतु वास्तव में आमे आम ज्ञान ठारू दूरे जाउछंती। प्रकृत में आमे आमर संस्कृति सभ्यता परंपरा को एड़े दे आमे जो चाकचक्य जीवन को जाउछंती जार परिणाम स्वरूप आमको केवल दुख प्रदान करुछि किंतु सुख प्रदान करे नहीं। किंतु वास्तव में आपड़ जदि पुराण शास्त्र प्रिय बा पुराण शास्त्र शुणती वास्तव में आम एक संस्कारित जीवन को आपणाती एवं गोटे वास्तव में मानविकतार संपूर्ण गुण जितेबाला आम अष्टादश पुराण को अध्ययन करती कौन एक पुराण को अध्ययन करवा एथिरे मानविकतार कथा आम जानिबा संस्कार कथा जानिबा भक्तिर कथा जानिबा मुक्तिर कथा जानिबा तेणु शास्त्र पुराण को जानिबा नितांत आवश्यक। तेणु मोर ये जो कार्यक्रमटी रही टे निरा ढंग से रही कहीं मु प्रवचक भली माने सीधा सड़क जे आपण मानक बुझेदेवी गोटे विषय जानी से भली नहीं मुझे मानक लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेन करुच्ची वर्णना करुच्ची तार प्रमुख उद्देश्य हूँ वर्तमान जुगर अनेक गुड़े अच्छा जो मैंने कौन करती शास्त्र जानवा चाहती शास्त्र पढ़ापी चाहती तांकर इच्छा थाई पाखे एभली कंटेंट बा एभली कौन आलोचना बा एभली कौन वर्णना शास्त्र होना लाइन बाय लाइन जो द्वारा कि से थे देखिले सैलापर निजे निजे पढ़ी बुझीपारे। तेणु प्रथम थर पर मोर यूट्यूब रे जो कार्यक्रमटी रही जानी केते दूर एटा सफल हम किंतु कर्म करियाटा आमर मुख्य उद्देश्य फलर दायक ईश्वर अटंती। तेणु आम कर्म को करि चलिया फल उपरे आम भरोसा रखियाटा उचित नहीं। तेणु मोर गोटे जेहेतु इच्छा एवं मोर जो जहाँ कहते चिंताधाराटा गोटे पवित्र बा भल इच्छा अच्छी बा भल चिंताधारा अच्छी जे शास्त्र गुड़ी को मुझे वर्णना करी जो मैंने न बुझीपारुंट जो मैंने पढ़ी पारती ना से मैंने लाइन बाय लाइन से पाखे ये कथाटी पहुँचू एवं से जानतु जे प्रकृत में आम शास्त्र वास्तव में कौन लिखा जाइए एवं जो द्वारा कि से भ्रमर किसी दूरे जातु। ठीक अच्छे तेणु आसतु बर्तमान आम सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवा आलोचना करवा महाविष्णु पुराण को एवं ता पूर्व मुझे सूचीपत्र देखा देवाक चाहिए। प्रथमे मु विष्णु पुराण गोटे सूचीपत्र वीडियो बनई जे प्रकृत में आम ए कौन कौन जाना ये पुराण रे संपूर्ण कौन अच्छी तापर मुझे वर्णना करी भगवान विष्णुंकर वंदना एवं देवी दुर्गांकर वंदना एवं आज जो प्रथम अध्याय रही आम आलोचना करवा जे महर्षि पराशर एवं महर्षि मैत्रेय मध्य कथोपकथन चलिबो बा कथबार्ता चलिबो एवं तांकरी कथबार्ता माध्यम महाविष्णु पुराणर शुभारंभ हो से विषय में आम बहुत संपूर्ण भाव में जानिबा बहुत भल भाव में बुझिबा एवं ताको जानिया चेष्टा करिबा जे किभली भाव में पराशर महर्षि एवं मैत्रेय महर्षिंकर कथोपकथन द्वारा महाविष्णु पुराणर आरंभ होइछि। आसंतु बहुत सुंदर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग विषय तो ताको जानिबा एवं बहुत सुंदर भी मध्य लागिबो कहीं ज्ञान विज्ञान या भितर भरी भरी की रही। ठीक अच्छे प्रत्येक जिनिस जोटा कि आम अष्टादश पुराण रे भरिकी रही मानवर से उन्नत गुण जो गुण गुड़िक मानव को कौन ले देवतार परिणत करे से गुड़िक केवल पुराण शास्त्र ही मिल पार। ठीक अच्छे तेणु आसतु सीधा सड़क आम ये पुराण शास्त्र को आलोचना करवा। देखु मुझे पराशर कथा कहवाई चाहिए जे आपण मैंने शुणी सप्त ऋषि मध्य अन्यतम होती वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठंकर पुत्र होती शक्ति ऋषि। शक्ति ऋषिंकर पुत्र होती पराशर ऋषि एवं पराशरंकर पुत्र होती व्यासदेव जी कि अष्टादश पुराण रचना करिसेंती एवं व्यासदेवंकर मध्य पुत्र होती सुखदेव महर्षि जी कि कौन करेंगे ना परीक्षित को संपूर्ण 7 दिन भितर संपूर्ण पुराण शास्त्र को व्याख्यान करेंगे। तेणु आम जानिले जे पराशर किए तांकर पिता किए एवं तांकर पुत्र किए एवं से सब विषय आम आलोचना कले आम विषय वस्तु को जीवा जे पराशर ऋषि मैत्रेय ऋषिंकर किभली कथोपकथन होउछि आ किभली भाव में महाविष्णु पुराणर शुभारंभ होउछि। शुण आगर 4 धाड़ी की आम पढ़ा
तापर आम चारि धाड़ी के मुझे ठीक अच्छे देख हे जगत जन माने शुण कर न तोटे ए महाविष्णु पुराण ज्ञान दीपोटे अज्ञानता अंधकारे धंदी हुए जे हु पढ़िले दिव्य आलोक देखाइब एहु प्रथमे कवि कौन वर्णना करिसेंती जे वर्णना करी कहिसेंती हे जगत जन माने हे भक्त जन माने हे पंडित जन माने आपण माने कर्ण तटरे बा अति निर्मल पवित्र चित्तरे कान डेरिकी एही पवित्र आख्यान को शुणंतु। ये जो महाविष्णु पुराण रही बा यही महाविष्णु पुराण ज्ञानर प्रदीप अर्थात ज्ञान रूपक दीप अटे जो भली ज्ञान रूप जालिबा जहाँ ये पुराण शास्त्र बा ये विष्णु पुराण पढ़ा सैया एथिरे अनेक गुड़े जानिब विष्णु पुराण शुणा हो कि पढ़ा हो जानिनेब निज अंतर रे तुमे जने जने ज्ञानर प्रदीप को कौन कर ना जालिबा आरंभ करदेल। तेणु प्रथमे कवि को वर्णना करिसेंती जे हे जगत जन माने मन कर्ण को देई अत्यंत शांत सहकारे पवित्र चित्तरे आपण ये महाविष्णु पुराण को शुण कहीं ना ये महाविष्णु पुराण हूँ ज्ञानर प्रदीप बा ज्ञानर आलोक बा ज्ञानर दीप अटे ठीक अच्छे। तापर आउ कहले कौन ना जी अज्ञानता अंधकार धंदी हुए जो जो माने कौन करती ना अज्ञानता अंधकार धंदी हुंती अज्ञानता रूपक संसार रे बुड़ी रही माया मोहरे जोड़िकी रही जितेबाला यही दिव्य आलोक अर्थात यही विष्णु पुराण रूपक ज्ञान धूप आलोक जितेबाला से पड़ो तेबे तांको देहरु पाप सबू नष्ट हो एवं तांको भितरे अज्ञानता दूरे जीवो एवं सेमाने ज्ञानर ग्रंथागार प्राप्त करिवे। जो भली भाव में अंधकार आपण माने देखिथिबे रात्रिर अंधकार बा निशार अंधार केते गभीर खेता ना कहीं जिते सूर्यंकर आलोक आसिक पड़े अंधकार दूरीभूत हो जाए से भली जिते गोटे मनुष्य शरीर में अज्ञानता रूपी के अंधकार कौन घटी जाए ठीक से ही समय आम जदि पुराण शास्त्र बा पुराण शास्त्र हो बा पवित्र आख्यान भगवान शुणती तो भगवान जो ज्ञान रश्मि रही ज्ञान रूपक आलोक जो आम उपर पड़ो आम मानव सभ्यता आम मानव समाज उपर पड़ो बा कौन व्यक्ति उपर पड़ो ता देहरु अज्ञानता सबुदिन दूरे जीव एवं गोटे ज्ञानर आलोक जो पड़ो दिन को दिन ता पाखु अज्ञानता दूरे जीव ठीक अच्छे। तापर आउ चार धाड़ी जावा सबु जुगे श्री विष्णु नाम टेसार से नाम टोई सृष्टि स्थिति मूलाधार जेते ज्ञानी नाम आजी पुराण घोषुछि घरे घरे जेउ नाम आदृत हेउछि। अन्य ये जो चार कवि पुणी थे वर्णना करने को चाहती जे सबु जुग कथा जदि कहवा आमर जो चारि गोटी जुग अच्छी से सत्य युग हो से तृतीय युग हो से द्वापर युग हो से कली युग हो चारि गोटी जुगरे भगवान श्री विष्णुंकर नाम सार अटे एवं यही भगवान विष्णुंकर नाम हूँ सबू कारणर बा ये सृष्टिर मूलाधार हूँ भगवानंकर नाम ये संसार रे जहाँ किछि घटुची जहाँ किछि घटी आसीअछि जहाँ किछि घटिबो से सब किछि भगवानंकर नियंत्रण रे तेणु भगवान ऊपर आउ केही नुहंती सबू सार होउछंती भगवान विष्णुदेव। तापर कहते ये संसार रे जेते ज्ञानी आज ये पुराण रे वर्णना करा जाइछि आउ जते घरे घरे जो नाम को कीर्तन करा जाउछि जो नाम को शुणा जाउछि सही पवित्र पुरुष सही पुरुषोत्तम हेउछंती साक्षात प्रभु श्री महाविष्णु। तापर कौन कहते कवि ध्रुव प्रहल्लाद व्यास वाल्मीकि मुनि आदि से नाम जपिण अमह रत्वलोहिछन्ति छार वन पशु पुणी होई हनुमान से नाम जपिण त्रिभु बने हेले धन्यम। कवि पुणी वर्णना करछन्ति कौन ना ध्रुव प्रहल्लाद एवं व्यासदेव वाल्मीकि मुनि आदि जेतिकी सही भगवान नाम को जपि जपि से माने सिद्ध साधक होइछन्ति से नाम को जपि जपि सबु समस्ते किए इंद्र पद पाई तो किए चंद्र पद पाई विभिन्न पद पदवी भूषित होइछन्ति
ସେମାନେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହନୁମାନ ଜଣେ ଦେବତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜଣେ ବାନର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ବାନର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରୂପ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାର ବନର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି କିଏ ହନୁମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପି 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 ସେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ହନୁମାନ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଚାରି ଧାଡ଼ିକି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ନାମ ସ୍ମରି, ଚଳୁ କରି ପାନ କଲେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁବାରୀ। ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ୟାସ ସନକ ଜନକ ସହିତ, ସେ ନାମକୁ ଧ୍ୟାଇ ବୋଲା ଇଣଛନ୍ତି ସନ୍ଥ। ବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କ'ଣ ନା, ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି। ଦିନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖେସା କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାହିଟାପରା କଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କୁମ୍ଭକ ଋଷି ନା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖେସା କଲେ ସେଇଠୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଭଗବାନ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଚଉଳାର 7 ସିନ୍ଧୁର ଜଳକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ସବୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି, ସମୁଦ୍ର ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ପିଇକି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ୟାସଦେବ, ସନକ, ଜନକ, ଏସବୁ ଋଷିମାନେ, ସେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନକ ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ସନକ ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧ୍ୟାଇ ମାନେ ଜପ କରିକି ଇଏ ସଂସାରରେ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି ଏହିପରି କେତେ ଅବା କରିବି ଗାୟନ, ଦେଖିଲେ ଯୁଗ ସରିବ ଲେଖିଲେ ଯୁଗ ସରିବ ନଅଣ୍ଟିବ ଦିନ, ସେହି ନାମ ଗୋଟି ସର୍ବେ ଭଜନ୍ତି ମୁଖରେ, ଏ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଆ ଗ୍ରହରେ। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି କେତେ ଭକ୍ତଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି କି ତାକୁ ସବୁ କିଛି ବି ଲେଖିବା ଯଦି ଯୁଗ ସରିଯିବ, ସମୟ ବିତିଯିବ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ନାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସମସ୍ତେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ ନିଜର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତର ମନକୁ ଖୋଲା କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହର ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏତିକି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସୁଗତି ଲଭିବ ଯମ ଦଣ୍ଡୁନି ସ୍ତରିବେ, ଅନ୍ତ କାଳେ ଯାଇ ବଇ କୁଣ୍ଠରେ ବସିବେ। କବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନାମ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପଢ଼େ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବୁଝେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଗତି ଲଭନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯମଦଣ୍ଡ କେବେ ବାଧା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ଯମର ଖର୍ପରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଶେଷରେ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି କଥା କହୁଅଛି ଶୁଣ ଧୀରେ ବସି, ଦିନେ ବଶିଷ୍ଠକୁ ମୋର ପରାଶର ଋଷି, ଆଉ ପୂଜା ହୋମ ଆଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ତରପଣ ସାରି, ବସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ କରି। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇଠାରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କର କୈତନେ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରାଶର। ପରାଶର ଋଷି ପୂଜା ହୋମ ଆଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ସାରିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଲୟ ଲଗାଇ
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରାଶର ଋଷି ବସିଛନ୍ତି। ପରାଶର ଋଷି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସକର୍ମ ସାରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସାରି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ମିଳି ମୈତ୍ରୀୟ ସେ ସ୍ଥାନେ ପରାଶରଙ୍କର ପାଦେ କରିଲେ ବନ୍ଦନ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଭଳି ସମୟର ପରାଶର ଋଷି ଆସି ପରାଶର ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କ'ଣ କଲେ ନା ମୈତ୍ରୀୟ ଋଷି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସିକି ପରାଶର ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଋଷିଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କଲେ। ପରାଶରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିଲେ ନା ମୈତ୍ରୀୟ ଋଷି ଆସିଲେ, ପରାଶରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପରାଶର ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଋଷି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, କି ମନେ ଆସିଛ ବୋଲି ବଚନ ଭାସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୈତ୍ରୀୟ ଆସିଲେ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରାଶର ଋଷି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଖୋଲିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧୁର ଭାବରେ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବୁ ମୈତ୍ରେୟ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଆସିଲେ, କି କାମ ଥିଲା? ତାପରେ ମୈତ୍ରେୟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କ'ଣ ମୈତ୍ରେୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ହସ ହସ ହୋଇଣମ ତ୍ରୟତ ପଧନ, ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଧୀରେ ବୋଇଲେ ବଚନ। ହେ ଗୁରୁଦେବ କଥାଏ ପଡ଼ିଲା କମନେ, ତେଣୁ ଧାଇଁ ଆସିଅଛି ତବ ସନ୍ନିଧାନେ। ସେଇଠୁ ପରାଶର ଋଷି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୈତ୍ରେୟ, ତମେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ମନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ତାପରେ ମୈତ୍ରେୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇ ଗୋଟି ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ହସ ହସ ମୁଖ ହୋଇ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦୁଇଟା ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ମୋର ସନ୍ଦେହକୁ ଆପଣ ମୋଚନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ମୈତ୍ରୀଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ରହି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ମୁହିଁ, ତହିଁରୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ କଲି ଆହରଣ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହୁଏ ସନ୍ଦେହ ମନେଣ। ତାପରେ ହସ ହସ ମୁଖ ହେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ତ ପରାଶରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ, ପରାଶରଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିଲେ ନା ମୈତ୍ରେୟ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି ବା ଅନେକ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଆହରଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଗୋଟେ କଥାର ସନ୍ଦେହ କେବେ ଯାଉନି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମୋ ମନରେ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହୁଏ ସନ୍ଦେହ ମନନ। ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ ନା ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ ନା ପରାଶରଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ, କୁହ ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ, କେବଳ ଠାପରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟ ହୋଇଛଇ, ଉଭବ ହୁଏ ସେ କାହୁଁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର, ପୁଣି ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ସେ କେବଳ ଠାର। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ କିଏ ନା ଆମର ମୈତ୍ରେୟ ପରାଶରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ କଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହେ ମୁନିବର, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରେ କେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୀନ ହେବ, ସେ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ ନା ମୈତ୍ରେୟ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ,
ଆବର କିଏ ସେ ତାକୁ ଗଠନ କରଇ, ଛପନ କୋଟି ଜୀବକୁ କିଏ ସରଜଇ, ସର୍ଜଇ ମାନେ ସର୍ଜିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ସେ କରିଣ ଭିଆଣ, ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଦି କାହାର ନିର୍ମାଣ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ପୁଣି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୁଣି ଏ କିଭଳି ନଷ୍ଟ ହେବ, କିଏ ଏକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏ ସଂସାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମୋତେ ସେ ସବୁକୁ ଖୋଲିକି ବା ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହେବ, କିଏ ତାକୁ ଗଢ଼ୁଛି, କିଏ ତାକୁ ଗଠନ କରୁଛି, ଏବଂ କିଏ ଇଏ 56 କୋଟି ଜୀବମାନଙ୍କୁ କିଏ ସର୍ଜନା କରୁଛି, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଏ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ କାହାର ନିର୍ମାଣ କେମିତି, ତା ସବୁ ସେସବୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କେମିତି ହେଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଏକଥା ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି, ପରାଶର ଋଷି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠୁ ପରାଶର କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିବା। ପରାଶର ଓ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଗରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। କି ରୂପେ ଦେବାଦି ବଂଶ ହୋଇଲା ଉତ୍ପନ୍ନ, ପିତା ମାତା ଧାତା କାହୁଁ ହେଲେ ସରଜନ, ତାହାଙ୍କର ପରମାୟୁ ଅଟେ କେତେ କାଳ, ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କୁହନ୍ତୁ ସକଳ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୈତ୍ରେୟ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବଂଶ କିଭଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଏବଂ ପିତା ମାତା ଧାତା ଜେଜେବାପା ଏସବୁ କେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ କେତେ କାଳ ହେଲା, ସେ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସେ ସକଳ ସନ୍ଦେହ ମୋର ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପୁଣି କିଏ ନା ମୈତ୍ରେୟ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ପରାଶର ଋଷି ମୋତେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସନେ କିଏ ବସାଇଛି, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କିଏ ସେ ଦେଇଛି, କାହା ଆଜ୍ଞାରେ ଚଳନ୍ତି 10 ଦିଗପାଳ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି କିଏ କରିଛି ସକଳ। ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରାଶରଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ନା ପରାଶର ଋଷିଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଇଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କିଏ ସବୁଜ ହେଉଛି, କିଏ ନାଲିଆ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ପଲ୍ଲବିତ ଇଏ ବୃକ୍ଷରାଜିକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କାହା ଆଜ୍ଞାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ଦିଗପାଳ ରହିଛନ୍ତି, 10ଟା ଦିଗକୁ ଜଗିକି ଯେଉଁ 10 ଦିଗପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କାହା ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ବି ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଇଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କିଏ କରିଛି, ଇଏ 6 ଗୋଟି ଋତୁକୁ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ। ପରାଶରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ, ଏବଂ ପରାଶର ଋଷି ୟାର ଆନ୍ସର ସବୁ ଦେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମର ମୈତ୍ରେୟ, ପୁଣି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଷଡ଼ ଋତୁ ଅଟେ କାହାର ଭିଆଣ, ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ହେମ ଶରତ କାରଣ, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଏହୁ ହେଲା ସରଜନ, ୟାର ମୂଳେ କର୍ତ୍ତା କିଏ କହନ୍ତୁ ଆପଣ। ତାପରେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ପରାଶର ଋଷି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଷଡ଼ ଋତୁ କିଏ ଏ 6 ଗୋଟି ଋତୁକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁ ଶୀତ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ହେମନ୍ତ ଋତୁ, ଶରତ ଋତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ଋତୁ ରହିଛି, ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଏସବୁ ଋତୁକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, କିଏ ଏକୁ କି ପ୍ରକାରରେ ଏକୁ ସର୍ଜନା କରିଛି, କିଏ ଏକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ,
ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ମନ ବଳିଛି ମୋହର, କପଟ ନ କରିବାରେ କୁହ ହେ ସତ୍ୱର। ଆଉ ଏକ କଥା ଗୁରୁ ମନେ ପଡ଼ିଅଛି, ତାହା ବୁଝାଇ ନ ଦେବ ଆଜ କିଛି କିଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇଠୁ ପରାଶରଙ୍କୁ ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ମନ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଋଷିବର ମୋତେ କିଛି କପଟ କରିବେନି। ବିନା କପଟ ନ କରି ମୋତେ ସତ ସତ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଠି ପୁଣି ପଚାରିଏ ନା, କେଉଁ କର୍ମ କରି, ଏଇ ଦେଖ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଲୋକ ଆଦର ଲୋଭଇ, କେବଳ କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ସେହି। କିଏ ପାପ କିଏ ପୁଣ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ, ମୋ ମନୁ ସର୍ବ ସଂଶୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ। ପୁଣି ପରାଶର କହିଲେ ନା, ମାନେ ମୈତ୍ରେୟ ପରାଶରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଲୋକ ଆଦର ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମ କରିଲେ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ବା କ୍ଷୟ ହେଇଯିବେ। କିଏ ପାପ ଏବଂ କିଏ ପୁଣ୍ୟ, ସେ ସବୁକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଅଛି, ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପଚାରିଲେ ନା, ଆମର ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପରାଶର ଋଷି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପରାଶର ଋଷି କହିବେ। ମୈତ୍ରେୟ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଏ ଇଏ 6ଗୋଟି ଋତୁ ତିଆରି କରିଛି, ଇଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କିଏ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଇଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ମାନବ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିଏ ସେ ଆଦ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 10 ଦିଗପାଳ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ଆପଣ କପଟ ନ କରିକି ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପରାଶରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଏଭଳି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରାଶର ଋଷି କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିବା। ଦେଖ, ପରାଶର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରାଶର ଋଷି? ଦେଖ, ଶୁଣ ଆହେ ମୈତ୍ରେୟ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ, ଯାହା ପୁଛା କଲ ତାହା ଦେଉଛି ବୁଝାଇ, ଏ ବଡ଼ ଗହନ କଥା ଅତି ପୁଣ୍ୟମୟ, ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ପାପ ତାପ ହୁଏ କ୍ଷୟ। ସେଇଠୁ ପରାଶର ଋଷି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି, ହେ ମୈତ୍ରେୟ, ଆପଣ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ମନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ଟିକେ କଥାଟା ମୋର ଶୁଣ। ଏବେ ଯାହା ତମେ ପୁଛା କଲ, ମାନେ ଯାହା ପଚାରିଲ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି, ତେଣୁ ତମେ କାନ ଡରିକି ଟିକେ ଶୁଣ। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଗହନ କଥା ବା ଇଏ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏବଂ ଅତି ପୁଣ୍ୟମୟ କଥା। ତେଣୁ ଯେମିତି କ'ଣ, ଏକୁ ଥରେ ଯିଏ ଶୁଣି ନେବ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପରାଶର ଋଷି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଶୁଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଗିର, ତାପରେ କହିବି ଜାଣ ଆନ ସମାଚାର। ମୋତେ ପୂର୍ବେ ପିତାମହ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି, ବୁଝାଉଥିଲେ ସକଳ କଥା ମାନ ବସି। କହିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗର ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ତମେ ତାକୁ ଶୁଣିବ। ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଆମେ କହିବା। ମୋତେ ସେଇଠୁ ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋର ପିତାମହ ମାନେ ମୋ ଜେଜେବାପା, କାହିଁକିନା ପରାଶରଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଋଷି, ଶକ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବଶିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଇଏ ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପା ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତମେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣ। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ବୁଝାଉଥିଲେ ସକଳ, ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ବୁଝାଉଥିଲେ, ମୋତେ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ,
ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ତୁମ୍ଭର ବଚନେ କହୁଅଛି ବୁଝାଇଣ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କହିଲେ କ'ଣ ମାନେ ପରାଶର ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମୋର ଜେଜେବାପା ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଦିନେ ପାଖରେ ବସେଇକି ମୋତେ ଏଇସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲ ପରାଶର ତ ମୋର ସେସବୁ କଥା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ପବିତ୍ର ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ମନରେ ମୋ କଥା କେବଳ ଶୁଣ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଅଛି ବୁଝାଇନ ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦାନବ ପଠାଇ ମାତା ପିତା ପ୍ରାଣ ନା ଆସିଲେ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୁହିଁ, ଆଉ ସେବେଳେ ମୋହର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲା, ଅତି କ୍ରୋଧ ଭରେ ସାରା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରିଲା। କଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଦାନବମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ମାତା ପିତା ପ୍ରାଣ ନାସିଲା ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିଲେ ପାଇଲି। କିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାତା ପିତା ଯେଉଁଥିରେ କି ଶକ୍ତି ଋଷି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାସିଲା, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିନି। ସେତେବେଳେ ମୋହର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅତି ରାଗରେ ଅତି କ୍ରୋଧରେ ସାରା ସର୍ବାଙ୍ଗ ମୋର ଥରିଲା। ଭାବିଲି ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଲେ ମୋ ପିତାକୁ ପ୍ରାଣେ ମାରି ଭକ୍ଷୀ ଅଛି ହେଳେ, ତାହାକୁ ପରାଣ ଯେବେ ନ ମାରିବି ମୁହିଁ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରି କିମ୍ପା ରହିବଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଅତି ରାଗିଗଲି, ଶରୀର ମୋର କ୍ରୋଧରେ ମାନେ ରାଗରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଭାବିନି ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋଟେ ଋଷି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାକ୍ଷସ କର୍ମ ଧରି ଯିଏ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଛି ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜୀବନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ମାରିଛି ତେବେ ଏ ଜୀବନ ଧରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର କୁ ମାରିକି ପଳେଇଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଛି ଆଉ ତମେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛ, ତେବେ ତମେମାନେ କୁଳାଙ୍ଗାର। ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର କର୍ମ ହେଲା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଋଣକୁ କ'ଣ କରିବରେ ବହନ କରି। ଦେଖ, ଆଉ ଏହିପରି ମନେ ମନେ ଶପଥ କରିଲି, ରାକ୍ଷସ କୂଳ ନିର୍ମୂଳ କରିବି ପାଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ରୋଧ ଯେ ମୋର ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ଆନନ୍ଦେ ମୋ ଅନ୍ତର ଦହିଲା। କହିଲା କ'ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମନେ ମନରେ ମୁଁ ଶପଥ କଲି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ନ ମାରି ଯାଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଯାଏ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ କୂଳକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ ନ କରିବି ସେ ଯାଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏରମ ଭାବିତେ ଭାବିତେ ଋଷିଙ୍କର ବେଳକୁ ବେଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ରାଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ସେଇଠୁ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଖାଦେଲା। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପରାଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିକି କ୍ରୋଧିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତର ଜଳିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧର ଅନ୍ତର ତାଙ୍କର ଜଳିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସକଳ ଦାନବ କୂଳ ନିଧନ ନିମନ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କଲି ସାଥେ ସାଥେ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ ଅନଳ ପ୍ରବେଶ ତେଜିଲା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଭୋକିଲା। କଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ରାଗି ଜଳୁଥିଲି, ତେଣୁ ଏ ଦାନବ କୂଳକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦାନବ କୂଳକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ରାକ୍ଷସ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବଂ ଏ ରାକ୍ଷସ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଳୟ ଭଳି ଅନଳ ତେଜିଗଲା ଏବଂ ସବୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲାରେ ସେ ଅନଳ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଋଷି ନା ଯଜ୍ଞ କରିକି ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିନେ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଯାହା ନାମ ଧରି ଯଜ୍ଞ ସେ କରଇ ଆହୁତି, ସେ ଦାନବ ଆସି କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ଇ ତଡ଼ତି। କହିଲା ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସକୁ ନାଁ ଧରିକି ମୁଁ ଆହୁତି ଦେନି ସେ ରାକ୍ଷସ ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମରିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା, ଏହା ଦେଖି ମନରେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବେ, ପୁରା ଜୋର ଜୋର ଅତି ଉତ୍ପାତ ହେଇକି ମରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସୁପୁତ୍ର ଭାବେ ବସିବି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେଣ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯିଏ ବଦମାସି କରିଛି ବା ଯିଏ ମାରିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବି ବଧ କରିଦେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛି। ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କଲି, ଯଜ୍ଞରେ ଯାହା ନା ଆହୁତି ଦେଲି ସେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ଭାବେ ବସିବି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେଣ,
आउ यहीपरि मने मध्य मुई सेठू पराशर कहले कौन जी मो बापा को मारिथिला जी मो बापांकर शत्रु जेहेतु मुझे मारी देछि तेणु मु एबे सुरगण बा सुरगण सहित बा देवगण सहित स्वर्ग जाइए रही पारिबी से यज्ञ दानव करू थाए जे संहार क्रमे क्रमे चौदिगे चहल पड़ा एवं बेलू बेल चहल पड़ा कौन जे पराशर ऋषि यज्ञ कले यज्ञ करके समस्त को मारी पकाउछन्ति राक्षस मानक राक्षस गणक हृदय भय पूजिला सेमाने पितामहଙ୍କ पाशरे जाइन आ कौन आपत्ति करिले सर्वे शरण पोषिण शुणिए घटना पितामह तत्क्षण घटना कौन है ना राक्षस मानक भितर भय पशिगला से मैंने पितामह पाखे कहले ब्रह्मा पाखर से ब्रह्मा आयत्त करने शरण जो समस्ते पशिले से पितामह शुणिले एवं तक्षणात कौन है प्रवेश होइले आसी यज्ञ निकटन एवं आसिक सीधा सड़क मो यज्ञ पाखे पहुँचले बोइले एमंत कांड न कर तू बाबू राक्षस मान किया विनाशुचु सबू सेठू आसिक कहले कौन रे बाबू तू आउ एभली कांड किसी करना कि राक्षस मान मारना राक्षस मान मारिकी लाभ कौन तू पाइबू कहले एथर दश ताहांकर नाही क्रोध विश्वामित्र तांकु देइछि पठाई कहला तू कहीं भाई रागिकी राक्षस मान बध करुछु राक्षस मानकर कौन तिले मात्र भी भूल ना सबू भूल होची विश्वामित्रंकर कहीं विश्वामित्र रागिकी राक्षस मान बुझे तो पाखक बा तो पिता पाखक पठई थिला क्रोधे विश्वामित्र तांकु देइछि पढ़ाई अति रागिकी विश्वामित्र ये राक्षस मान पठई आ आज्ञा पालन सेहु पिता तो हर भक्षण करिले दोष नुहे रक्षकर कले देख ये राक्षस मान तू मार ना पराशर राक्षस मानकर किसी भूल ना जेहेतु विश्वामित्र बहुत रागी गले विश्वामित्र रागिकी जाकि राक्षस मान पठई से राक्षस मैंने आसिक कौन करुँच उत्पात करुँच आउ तेणु राक्षस मानकर किसी भूल ना तेणु तू राक्षस मानकर किसी आउ क्षत करना ताको मार नहीं आउ तक आउ भक्षण करिले दोष नुहे रक्षकर आन एक कथा बाबू मन दे शुण क्रोधटी अटई महाचंडालटी जान तापर भी पितामह कहले शुण रागटा हूँ ब्रह्मचंडाल रागिगला लोक मानकर थान ज्ञान रुहे ना विवेक मरी जाए एवं विवेक मरीगला से किसी जापारती जोद्वारा कि कौन हुए ना से किसी भूल भाल करती तेणु कहले राग हूँ ब्रह्मचंडाल तेणु बाबू तू कौन भूल भाल कर नहीं आ क्रोध करी विश्वामित्र सर्वनाश कला तह पितांकर प्राण विनाश करिला कला अति रागिकी विश्वामित्र सबू शेष कला एवं तो बापा को मध्य सी मारिला तू ही मध्य क्रोध बही दानवंक परे विनाश करिछु पकाइन अन्नଳରେ कला तू भी ठीक विश्वामित्र परी कौन होचु रागिकी अग्निर कौन करुछु रे ना अग्नि रे आहुति देउछु आ राक्षस मानकु बिना कारण रे मारुछु तेणु तू भी किछि ठीक करनाहु एक कथा कदापि बाबू उचित नुहई एमंत होइले सृष्टि जीव ध्वंस होई कला बाबुरे ब्रह्मा कहउचंदी बाबू पराशर एसबू भल कथा नुहे जी भली कर्म करिबो संसार नष्ट होइजिवो सृष्टिर बालांस बिगड़ी जीवो तेणु तोर एटा भल कथा नुहे आउ जन्म हैला मात्रे प्राणी आउ कपाळे जा थाई तेमंत प्रकार से हु भोग जे करोई ब्रह्मा कहउचंदी कौन बाबुरे जन्म हैला बेले कपाଳରେ जहाँ लेखाई से सैया भोग करियो जदि सुखर थिबो जिते हजारे सुखर थाऊ किंतु ताको भल लगे से दुखर पड़ो अनेक लोक दुखर थी भी खुशिकी पड़े कहीं ना प्रथम कथा है बेले बेले कपाल जार लिखिदे भगवान ता ही फल ठीक अच्छे तेणु तेमंत प्रकार से हु भोग करे कला जन्म मृत्यु तो लगी जाइए एमते मरता से मत दिने मला अति कप कर नुह उचित बारे मात्र मन दे शुण मो उदंत तेणु कहले देख रागियाटा ठीक कथा नहीं मुझे जहाँ कौच मो कथा तू टे शुण ठीक अच्छे ये कथा किए कहले ना आमर पराशर को ब्रह्मा कहले ठीक अच्छे तापर आम टे पानी मुदे पीदेवा तापर पुणी विषय वस्तु को आगे ना तापर पढ़े सारापर गप आकार आप सारांश कहीदेवी बुझीपारे ठीक अच्छे आ गोटे पृष्ठा अच्छे बेसी आउ प्राणी ये भुंजती कहले कौन देख तेणु अति कोप करवा अति रागियाटा ठीक कथा नुहे तू मन देकी शुणु रागटा हूँ ब्रह्म चंडाल एक कथा किए ब्रह्मा कहले पराशर को तापर कौन हो हाउ प्राणी ये भुंजती निज निज कर्म फल पूर्वर जित कर्म अटई सकल सेठू कहते कौन ब्रह्मा जे देख जतिक प्राणी अच्छा से भुंजती माने भोग करती कौन भोग करती निज कर्म फल को भोग करती
ପୂର୍ବର ଅର୍ଜିତ ଯେତିକି ତମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ ଭଲ ପାଇବ, ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛ ଖରାପ ପାଇବ। ନହିଲେ କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ମୋହିରେ, ବିନାଶ କରିବ ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଅନ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଇଏ ପୃଥିବୀର କାହାରି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଥାଉ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯିବା କଥା ସିଏ ଯିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅରଜିତ ପାପର କାରଣେ, ତବ ପିତାଙ୍କୁ ଭଖିଲେ ଯେ ଅସୁର ଗଣେ। କହିଲେ ତୋ ବାପାରେ କିଛି ପାପ ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ଅସୁର ଗଣଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜୀବନ ଶେଷ କଷ୍ଟ ସହିଣ ମାନବ, ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥିବ। କହିଲା ଦେଖ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମାନବ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି କ'ଣ କରିଥିବ ନା ତପସ୍ୟା କରିକି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, କ୍ରୋଧ ମନ ହେଲେ ତାହା ବିନାଶ ହୋଇବ। ଯଦି ସେ ଲୋକ ରାଗିଯାଏ ତ ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ତା ପୁଣ୍ୟ ବଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ରୋଧ ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳ କେହି ତ୍ରିଜଗତେ ନାହିଁ। ମାନେ ରାଗ ଠାରୁ ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ ତିନି ଜଗତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧଟି କରାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ପଦ ହାନି, କ୍ରୋଧ ବସେ ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ। କହିଲା ଏଇ ରାଗ ଏଇ କ୍ରୋଧ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ୱର୍ଗର ମୋକ୍ଷ ପଦ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ରାଗ ଆସିଗଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୋକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କ୍ରୋଧ ବସେ ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ, ଏବଂ ଅତି ରାଗରେ ମୂର୍ଖମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସର୍ବନାଶ। ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାନୀ କର୍ମ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କୁକର୍ମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରୋଧ ବହି କ୍ଷଣ କରେ ସୁନାର ସଂସାର, ନଷ୍ଟ କରି ନର୍କେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ନର। ସୁନାର ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପବିତ୍ର ସଂସାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ଏଇ କ୍ରୋଧ ବା ଏଇ ରାଗ ଯୋଗୁରୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ରାଗିଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପିଟିଏ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟିଏ, କିଏ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଭଲ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ, ଜଣେ ମାତ୍ର ଦୈତ୍ୟନାଶ କଲା ତାପି ତାଙ୍କୁ, ବୃଥାରେ ମାରୁଛୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ। କଲା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ପରାଶର, ତମ ବାପାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେ ପାପି ତୁ କେତେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମାରୁଛୁ, ଏଟା ତୋର ଠିକ୍ ହଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ପଥୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଣ, ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦିଅ ବାବୁ ମନେ। କହିଲେ ତେଣୁ ରେ ବାବୁ ତୁ ଋଷି ଲୋକ, ତେଣୁ ତୋତେ ଏ ହିଂସା ଉଚିତ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ତୁ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ବାହାରି ଯା, ବାହାରି ଯାଇ କ'ଣ କର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦର ଯାହା କହନ୍ତି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ଦେଇକି ଲୟ କର ତାଙ୍କଠାରେ। ତାପରେ କରେ ଆଉ ଏ ଜଗତେ କ୍ଷମା ଗୁଣ ସାଧୁର ଭୂଷଣ, ସେ ମାର୍ଗକୁ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସରଣ। କହିଲା କ୍ଷମାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଧୁର ଗୁଣ। ସାଧୁ ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। କାହିଁକି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ଗୁଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କରିକି ରଖିଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି? ତେଣୁ ଏଇ କଥା କୁହାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଆଉ ଯେବେ କ୍ଷମା ଗୁଣ ତୁହି ହେବୁ ଅଗ୍ରସର, ସର୍ବଜନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଆଦର। କରେ ତେଣୁ ବାବୁ ତୁ ଯଦି କ୍ଷମା ଗୁଣକୁ ବହନ କରିବୁ, ତେବେ ଯାଇକି କ'ଣ କହିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ଆଦର ପାଇବୁ, ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବାବୁରେ ଆଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କର। ତେଣୁ ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅହନ୍ତା ରଖିକି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ ସେଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସର୍ବଜନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଆଦର, ପିତାମହଙ୍କ ବଚନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲି, ରାକ୍ଷସ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ ତହିଁ ବନ୍ଦ କଲି। କହିଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଲେ, ଶେଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ଆଉ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖି ମୋ ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପିତାମହ ହେଲେ, ବେନିକର ପ୍ରସାରିଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି କାହୁଁ ଆସି, ଆମ୍ଭବେନି ଜନ ପାଶେ ଗଲେ କପ୍ରବେଶୀ। କହିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ମାନେ ପରାଶର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପୁଲହ ଋଷି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କ ମଝିରେ ପଶିଲେ। ଆଉ ଆସିକି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦେଖି ପିତାମହଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପାଦାସନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଲହ ଋଷି ଆଇଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତେଣୁ କହିଲେ ରେ ବାବୁ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆସିକି ବସ ଏଇଠି। ତାପରେ କୁଶଳ ବାରତା ମାନ ତହୁଁ ପୂଜା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ଡାକି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିଲେ। ମୋତେ ଚାହିଁଣ ବୋଇଲେ ପୌଲସ୍ତ୍ୟମ ହର୍ଷି, ଏହି ପୁତ୍ର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ହେବ ପାରଦର୍ଶୀ। ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଲହ ବସିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଲହ ଋଷି କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ ପରାଶରଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ,
मुंड टिके हाथ मारे कहले ये पुओटी आपणकर कौन हम ना ये बहुत शास्त्रदर्शी हेब। पुणी सेहू कहले क मते बुझाइन आउ जेणु पितामह वाक्य अछटी पालिन कहले जेहेतु बाबुरे तू बापा कथा मानिचु माने पुलस्त्य ऋषि कहते जेहेतु तू ब्रह्मा कथा मानिचु तेणु समस्त गुण रे तुम्बे हेब अलंकृत मोबल मानि पुराण करजा रचित। तेणु रे बाबू तमें गोटे काम कर जेहेतु तू ब्रह्मा कथार ही तोर हिंसा भाव त्याग कलु पुण्य भाव धोइलु तेणु तू जने पुण्यात्मा तेणु जा तोर मंगल हो तू पुराण शास्त्र को रचना कर। तापर कौन कहले आउ पुराण करजा रचित आउ विशुद्ध चिन्मय वस्तु परमार्थ तत्व सर्वतुम्भे अनायस हेब अवगत कहले जाओ मु तुमको आशीर्वाद करुच्ची जे तुमर से विशुद्ध ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म तत्व से परमार्थ तत्व को अति सुंदर भाव में तुम पृथ्वी रे कौन कर ना ताको वर्णना कर शास्त्र माध्यम मु तुमको अवकाश को माने आशीर्वाद करुच्ची तुमको अनायस अर्थात बिना विलंब तुमको पद मिल जाव तुम रचना करियो। तेणु हे पराशर तुम पृथ्वी लोक ये सब कर। तांक बाणी शुणी मने आनंद होइली पादार्घ्य दे नबेनी पाद मुँह बंदिली कहले एति शुणिकी मु बहुत आनंद हनी पादार्घ्य देकी कौन कनी ना पूजा मध्य कली। से काले मो पितामह कहले बुझाई पितामह से समय वशिष्ठ कहले सेतेबेले पितामह कहले बुझाई पितामह वचन आन हेब नहीं जेहेतु ब्रह्मा कहीगले तेणु कहले कौन कथा को अन्यथा करवा उचित नुहे। आउ हेतु रखी था बाबू यह तुही चित्तरे निश्चय पण रखिबू ए मर्त्य धामरे कहले तेणु बाबू मुझा कौच मन रखिथु तू शास्त्र पुराण रचना कर ये मर्त्य मंडल रे तोर ना सबुदिन रहीज। तापर कौन है आउ हेमत्रय तुम्भे आज जो प्रश्न कल बहु दिन कथा मोर हेतु करदेल कहे सेठू मैत्रेय कहते एवं मन पड़ा जे पूर्व कथा मान ये तेणु जिते हे मैत्रेय तुम्हें मत पचार तेणु मु कौन कली मोर आज से पुराणा कथा सब मन पड़गला। तापर कौन है अवश्य या मनु विस्मरण होई तुम्भे पुछबारू मन पड़गला कहला अवश्य मो मनरू यही सब कथा धीरे धीरे कौन होता रे माने लिभि जाइथिला आ मन पड़ू नथिला जेहेतु तुम्हें पुणी थे को कौन करदेल पचार तेणु मु कौन कनी ना मु निजे एबे माने ये कहते पराशर कहते जे मु सब भूली जाइली जानी पितामह जिते पचार पुणी पुराणा कथा सब मन पड़गला एवं से पुराणा कथा धरिकी मुझे तुमको पुणी थे से भगवान विष्णुंकर अमीय रस को वर्णना करी यू भगवान विष्णु कथा आरंभ करेंगे। देख आउ जेते जेते गूढ़ तथ्य जानिबार अच्छी मुही आउ जेते जेते गूढ़ तथ्य जानी अच्छी मुही बुझाई कहूची ताहा शुण मन दे कला जी मु गूढ़ तत्व जानी से सब किसी आज तुमको मु कहि कौन सी सन्देह जह्ने न रहिब तब बुझाई कहूची ताहा शुण हे सरब कहले जी एमती मु तुमको बुझेबी तुम कौन सी सन्देह तिले मात्र सन्देह रही से भाई मुझे बुझेबी जमी तुम कौन सी सन्देह रही आउ पूछी तुम्हें मते सृष्टिर कारण हेतु करी ताहा बाबू धीर चित्ते शुण बाबू तू पचारि ये सृष्टि केमिति कारण संभव है केमिति ये सृष्टि तैयारी होता किए पचार मैत्रेय पचार क्या पराशर को तेबे पराशर कहते मते तो पचारि कौन सृष्टि केमिति है सृष्टिर कारण कौन तेणु ताहा बाबू एवं धीर चित्त कर आउ शुण मु कहूची आउ यही जा देखुच तुम्हें बेनी नेत्र फेरी सर्वमायारे भी आय करिछंती साई कहला जा कि ये संसार रे देखुच ये सब किछि माया एवं ये माया रे किए ना साई अर्थात साक्षात परम ब्रह्म पुरुष विष्णु एको सब तैयारी करिछंती तेणु ताहांकर नाम ओटे मायाधर सारा विश्व सृष्टि से ही कर्तांकतीयार तेणु से विष्णुंकर नाम हूँ कौन मायाधर कहीं से माया रे ही ये समग्र सृष्टि को रचना करिछंती ये सृष्टिर मूल कारण होउछंती से मायाधर पुरुष परम ब्रह्म साक्षात हरि तेणु सारा विश्व सृष्टि से ही कर्तांकतीयारी तेणु तांकर नाम मायाधर केवल सी ही सारा विश्वर सृष्टिर कर्ता सी होउछंती परम विश्वकर्मा जे कि समग्र विश्व ब्रह्मांड को माया सृष्टि करिछंती पुणी मायार दिने बुड़े देवे आउ जैसन को हुड़ी जाऊतिगे चौदिगे घोटी थाई पुणी घड़िक भितरे सरा न रही कला जो भली देखि शीत दिनिया कुहुड़ी पड़ी सूर्य जितेबाला आसीए से कुहुड़ी काड़े चलीज ठीक से ये है सब विष्णुंकर माया विष्णुंकर खेलघर सबकि तिष्टि दरकार पड़ो सब कई देखादेवे ना तेणु केमंत ओट विष्णुंकर खेलधर धूली खेल सम सज्जी अच्छा संसार चाहू चाहू निमिषेक सबू भांगी दिंती अनंत गर्भे पुराई विश्राम करती कहले तेणु
ସେଇ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧୂଳି ଘର ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସେଇଭଳି ଧୂଳି ଘର ପରି ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମରିଯାଏ ସେ ସୃଷ୍ଟିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଇକି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇକି ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଅନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଘଟିଥିଲା ଆସି ଆଉ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ସକଳ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଥିଲା ଇଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକାର ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ସକଳ ମୂଳ ଧାରା ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳାଧାର, ଏ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଦେବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ତୁମ୍ଭେ ମନ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବି ନେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମୈତ୍ରେୟ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ପଚାରିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ। ଦେଖ, ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କରିଲି ଭଜନ ମହତ ପୁରୁଷ ଦେବ ପଦ୍ମପାଦ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଏହିପରି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କାରଣ ବଖାଣି ମୈତ୍ରେୟ ଆଗେ କହିଲେ ପରାଶର ଜ୍ଞାନୀ। ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଭାବି ଜାଲେ ଖଇ। ଏଠୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରାଶର ଋଷି କାର ନା ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଳ୍ପ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଯିଏକି ମାନେ ଏକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ବାଗ୍ଦେବୀ ମା କରୁଣାମୟୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଏ ପୁରାଣକୁ ଏଇଠିକି ମୁଁ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଯଦି ଜଗତଜନନୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିବି। ମୁଁ କହିବି ହେ ମା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ମୋତେ କେବଳ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣେ ପରାଶରେ ମୈତ୍ରେୟର କଥୋପକଥନେ ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଏଇଠୁ ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗପ ଆକାରରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରାଶର ଋଷି, ଏଇଠିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହୁଛି। ଦିନେ ପରାଶର ଋଷିଙ୍କ ପାଖ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା କର୍ମ ସାରିଲେଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପୂଜାପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ନା ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ପହଞ୍ଚିଲେ ପରାଶରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ମୈତ୍ରେୟ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପରାଶର ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ, ପାଦାସନ ଦେଇକି ବସେଇଲେ। ବସେଇ କହିଲେ କିରେ ବାବୁ ମୈତ୍ରେୟ ଖବର କ'ଣ? ସେଇଠୁ ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଥିଲା, ଏ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ଏ ସୃଷ୍ଟି କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, କୀଟ ଅଛନ୍ତି, ପତଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ଏସବୁ କିଛିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ, ଦଶ ଦିଗ ବାଳେ ମାନେ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ? ଆମର ମୈତ୍ରେୟ। ସେଇଠୁ ପରାଶର କିଛି ସମୟ ଶୁଣି ସାରିକି କହିଲେ ରେ ବାବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଛି। ଦିନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ରାକ୍ଷସ ପଠେଇକି ବଧ କଲେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ମୋ ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ରାଗିଗଲି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି ଶେଷରେ କ'ଣ କଲି ନା ରାକ୍ଷସ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରି ପକେଇଲି। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା କଥା ଗଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସିକି ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନିଲି, ସେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଗଲେ ଯେ ଯାଅ ଏ ସଂସାରରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ରଚନା କର, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୀଳାକୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ସାରାଂଶ ଟିକେ ଏଥିରେ କହିଦେଲି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଝାଇବା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ନ ରହିବ ଟିକେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।